वेलकम टू फ्री एजुकेशन सांग मैंने आज +2 आर्ट्स सेकेंड ईयर गोटे बढ़िया विषय देखा जहाँ नाम हूँ कलिंग युद्ध नहीं आज कलिंग युद्ध विषय आलोचना करवा गोटे गप आकार पढ़ा और मजा कमेडी कर पढ़ा जहाँफल आपण मन कारण आम पाठपढ़ा को सीरियसली नबानी आम पाठपढ़ा को कौन एंजॉय करवा एंजॉय करने द्वारा आम पाठपढ़ा एंजॉय भी करें से बहुत किसी कथा शिखिपर जहाँ लाइफ रे काम लगे पार आम किसी शिक्षा पाठ पढ़ा दरकार सांग मैंने परीक्षा नंबर रखा तो आसतु कलिंग युद्ध विषय आलोचना करा तो कौन पढ़ा कलिंग युद्ध तो कलिंग युद्ध फास्ट पढ़ा उपक्रम पढ़ा पढ़ा वर्णना कलिंग युद्धर वर्णना पढ़ा पूर्व घटना कलिंग युद्धर पूर्व घटना पढ़ा कलिंग युद्धर कारण और कलिंग युद्धर फलाफल पढ़ा तो कलिंग युद्ध नहीं तो ये कलिंग युद्ध केबे ना 261 BC के 261 BC रे कलिंग युद्ध होता हो उपक्रम ना इतिहास रे जिते भी युद्ध होइछि कलिंग युद्ध अन्यतम थिला एवं एई कलिंग युद्ध केवल भारत इतिहास रे सांग माने समग्र विश्व इतिहास रे एक नूतन अध्याय सृष्टि करथिला कारण एटा एते भयानक थिला एठारु भयानक युद्ध प्राय तो विश्व रे बहुत कम घटी थाए तो जिते भी भयानक युद्ध अच्छी कलिंग युद्ध अन्यतम था ये आम उपक्रम लिखा तो वर्णना नहीं तो वर्णना ना कलिंग युद्ध 261 BC ना 261 सांगे 261 BC के 261 BC उड़ीसार कलिंग माने कौन ना देखो आम जानी सांग मैंने कलिंगर 4टे ना अच्छी उत्कल कलिंग उड्र उड़ीसा नहीं कि आम जानते सब ना अच्छी तो आग काल आम ओडिशा ना था कलिंग तो कलिंग एवं जगह आम ओडिशा कहे तो कलिंग युद्ध उड़ीसार कि उड़ीसार भुवनेश्वर दया नदी कूल धौली पहाड़ ठारे कलिंग युद्ध होता केवे ना 261 BC एक नूतन अध्याय सृष्टि करता कौन ना एक नूतन अध्याय सृष्टि करता एटा एते भयानक थिला जे जो आम रहा दया नदी ये दया नदी रक्त प्रवाहित है जलपद कौन ना रक्त प्रवाहित है तो गला यहाँ कौन गला वर्णना गला तो पूर्व घटना तो कलिंग युद्धर पूर्व घटना कौन नहीं तो कलिंग युद्धर पूर्व घटना किसी ना सामान खाली गप छाड़ा ये किसी ना तो गप देखु मजाक पढ़ेगा मन रहा देखु बोले तो पूर्व घटना ना जिते बड़े अशोक पिता किए अशोक पिता होती बिंदुसार किए बिंदुसार तो बिंदुसार को मृत्यु पर तो मगधर राजा किए हे ना कि मगधर राजा किए हे चलना मगधर राजा किए हे जमी यही कथा चलना मगधर राजा किए हे ना कि तो अशोक आहरी 99 माने 99 जन भाई थिले अशोक नहीं कि 100 जन भाई धरनी संगे गोटे मिठा अच्छे के मिठा धरनी गोटे मिठा अच्छे तो या जड़े खाइले आराम से खाईपर जब गोटे मिठा को 100 जन खाइबे हुए तो मिठा तले पड़ जापे हुए तो एम भितर मारपिट हो पारे नहीं कि कली कईजा विभिन्न प्रकार मकदमा सृष्टि हो पारे ठीक से राज्य कलिंग जो कलिंग जो मगधर नहीं कि कलिंग क्या काम रहा ना मगध क्या मगधर सम्राट अशोक एवं कलिंगवासी मध्य कौन होता ना कलिंग युद्ध होता से अशोक कौन कले अनेश्वर भाई को माने केवल राजा हाँ मगधर राजा हाँ अनेश्वर भाई को टिकी टिकी टिक 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 करके मारदे पूरा काटी काटी मारदे से चंडाशोक कहुए अशोक कौन कहुए चंडाशोक आम प्रथम षष्ठ श्रेणी बही पढ़ा कड़े रिल्स भी देखी अशोक चंडाशोक कहुए विभिन्न माने बही गपर पढ़ा ना कि से अशोक कौन कहे चंडाशोक कहुए तो अशोक केवे सिंहासन माने केवे पिता मतलब केवे सिंहासन आरोप कले ना कि तो पिता मतलब 273 AD के 273 AD एवं ठीक तार 4 वर्ष पर 4 वर्ष पर अर्थात 269 BC अशोक सिंहासन आरोहण करथिले अशोक सिंहासन आरोहण करथिले एटा कोन रहला ना तार पूर्व घटना रहला कौन ना तार पूर्व घटना रहा
ଏବଂ କାରଣ। এই କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଥିଲା ନାଇଁ କି? ତ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କେତେଟା କାରଣ ପଢ଼ିବା। ମୁଖ୍ୟ କଥା କାରଣ ତ କ'ଣ? ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ। ତ এই କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ନା ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ। ତ এই ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଶାସନଗତ କାରଣ ନାଇଁ କି? ତ ଏ ଶାସନଗତ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଗେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଏ? ମଗଧରେ ନନ୍ଦବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲା। କିଏ? ନନ୍ଦବଂଶ। ଯେତେବେଳେ ମଗଧରେ ନନ୍ଦବଂଶ ଶାସନ କରୁଛି ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାৎ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କାହା ସହିତ ମିଶିକି ଅଛି? ମଗଧ ସହିତ ମିଶିକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାৎ ମାନେ ଆମ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ମଗଧରେ ମାନେ ନନ୍ଦବଂଶକୁ ଲୁପ୍ତ କରି ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ କହିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ମିଶିକି ରହିବି ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମ ମଗଧର କଳିଙ୍ଗ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି? କ'ଣ ଅଲଗା ହେଲା? କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମିଶିକି ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଗଧ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ମିଶିକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନନ୍ଦବଂଶ ପତନ ଘଟେଇଲେ ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ କହିଲା ନା ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଅଲଗା ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ଅଶୋକ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଆମ ସହିତ ମିଶିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମଗଧର ଅଂଶ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ, ସିଏ ପୁଣି ଆମଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବ। ସେ ମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ପରିସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେ କଳିଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ କାରଣ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ନା। ତ এই ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହୁଏତ କଳିଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗର କୌଣସି ସମ୍ରାଟ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ନାଇଁ କି? ଏହା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଏବଂ ଧନପୂର୍ଣ୍ଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଧନପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତେବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଲୋଭର ବଶୀଭୂତ ହେଇ କ'ଣ କଲେ? ନାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ତ ଏଥର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ କି? ମୁଁ ଲୁଟିବି କିପରି ନାଇଁ। ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ସେ କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ସେଠାରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଜୟ କରୁଛି, କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ମୋର ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରଣ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରଣ। ତ ଏଇ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରଣ ନା ଦେଖ ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଅଛି। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସମୁଦ୍ର ବାଟେ ତାଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଯାହାଫଳରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀ। ତ କ'ଣ ନା ବୁଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀ। ତ ବୁଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଗପ। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଶୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇକି ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ କଳିଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ନୌ ଚାଳନା ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଲୁଟି ନେଲେ। ଯାହାକୁ ଅଶୋକ କ'ଣ କ୍ରୋଧର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ, କହିଲେ ସେ ମୋତେ ଲୁଟିଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ହେଲେ ବି ରାଗ ଲାଗିଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାରଣ ଆମର ଯଦି ଆମ ଜିନିଷ କିଏ ଚୋରି କରୁଛି ତ ଆମେ ବି ରାଗି ଯାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଲି କେତେ ସେ ରାଗି ଏବଂ ଯେତେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଉଛି କାହିଁକି ସେ ରାଗିବେନି? ତ ସିଏ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ହେଉଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭିତ୍ତିକ କାରଣ। ବୁଝୁଛୁ ନା? ବୋଲି ବୁଝୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭିତ୍ତିକ କାରଣ। ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭିତ୍ତିକ କାରଣ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ନା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭିତ୍ତିକ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଲାଗିବ ବୋଧେ ଅଶୋକ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବେ। ଦେଖ ଏହାର ପଛରେ କାରଣ ଥିଲା କି କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଧୀବର କନ୍ୟା କାରୁବାକି ନାଇଁ କି? ଯିଏ କଳିଙ୍ଗ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବାଗବତ୍ତା ଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୁଁ କାରିବାକୁ ସେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କାରୁବାକି ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯଦି ସେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କାରୁବାକି ତାଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିବେନି। କାରୁବାକି ଯାହାଫଳରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଏ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଏହାର କାରଣ। ତ ଏହାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଦେଖିବା?
ତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ଏ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତିଲେ ନା ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ବିଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟୁଆଲି ହେଉଛି କି କଳିଙ୍ଗବାସୀ ସେଥିରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ এই କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ନା 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମରିଗଲେ, 1 ଲକ୍ଷ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଗଲେ। କଳିଙ୍ଗ ମାନେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଭାବିଲେ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଟା ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସାମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଲୋକକୁ ମାରିଦେଲି, ଏତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ କାହିଁକି? ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ବୁଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆମର ଥିଲେ ଉପଗୁପ୍ତ, ଯାହାଙ୍କ ଫଳରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କାହିଁକି ଏ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଏତେ ଧର୍ମ ଥିଲା କାରଣ ଏ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅହିଂସା ନୀତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅକୁ ସିଏ ଅନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ, ସିଂହଳ ଆଦି ଦେଶକୁ ପଠାଇଲେ, ଯାଅ ତୁମେ ହେଲା ସେଠାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କର। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ କି ଆମ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏହି ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶରେ। ଏବଂ କ'ଣ ହେଲା କଳିଙ୍ଗର ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମଗଧର ସମ୍ରାଟ କହିଲେ, ମଗଧର ସମ୍ରାଟ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ତଲବାରୀ ଅପେକ୍ଷା ହୃଦୟରୁ ବା ମିଠା କଥାରେ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିପାରିବା ବା ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ତ କାହିଁକି ଆମେ ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା? ଏଇଟା କିଏ କହିଲେ ନା ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କହିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ନା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ, ମଠ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗଲା ଏହାର ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ମାନେ ଆମର ଶେଷ କଥା। ତ ଶେଷ କଥା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ଉଚିତ, କିପରି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଖରାପ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ଖରାପ ମାନେ ଅଶୋକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଖରାପ ଥିଲେ ତାପରେ ଭଲ ହେଇଗଲେ, ନାଇଁ କି କିପରି ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ତାହା ଏଠାରେ ଶିଖିବାର ଅଛି। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଆମ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏହା ଆମ ସୋସାଇଟିକୁ ଏକ ଭଲ ମେସେଜ ଦିଏ, ନାଇଁ କି ଏହା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏବଂ ଏହା ଇତିହାସରେ ସ୍ମରଣୀୟ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ଏତିକି ଲେଖିଦେବା ତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ସର୍ଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସାରିଦେଲି, ମାନେ ଆହୁରି ଟିକେ ମଜା କରି ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ।